सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। एह रखवार, एह रखवार न कीजै रे मन, एह रखवार न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर सुकृत कर कर सुकृत कर कर सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै। एह रखवाद न कीजै रे मन, एह रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे। काहूँ दीने पाट पटंबर, काहूँ दीन पाट पटंबर, काहूँ पलंग निवारा, काहूँ पलंग निवारा, काहूँ गरी गोदरी नाही, काहूँ गरी गोदरी नाही, गरी गोदरी नाही, काहूँ गरी गोदरी नाही, काहूँ खान परारा, काहूँ खान परारा, काहूँ खान परारा, काहूँ खान सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। एह रखवाद न कीजै रे मन, एह रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे, सुकृत कर कर लीजै रे मन।
कुमारै एक जो माटी गूंधी, कुमारै एक जो माटी गूंधी, बो बिद बानी लाई, बो बिद बानी लाई। काहूँ मैं मोती मुक्ता हल, मोती मुक्ता हल, काहूँ मैं मोती मुक्ता हल, काहूँ ब्याद लगाई, काहूँ ब्याद लगाई, काहूँ ब्याद लगाई, काहूँ ब्याद। सुकृत कर कर लीजै रे, सुकृत कर कर लीजै रे, एह रखवाद न कीजै रे मन, एह रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे, सुकृत कर कर लीजै रे। शू मैं तन राखन को दिया, शू मैं तन राखन को दिया, मुग्ध कहे तन मेरा, मुग्ध कहे तन मेरा, जम का दंड मूंड में लागे, जम का दंड मूंड में लागे, खिन में करे निबेरा, खिन में करे निबेरा, खिन में सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, एह रखवाद एह रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे। हर जन ऊतम भगत सदावे, हर जन ऊतम भगत सदावे, आज्ञा मन सुख पाई, आज्ञा मन जो तिस पावे
सत कर मानै जो तिस पाणा मन वसाई, पाणा मन वसाई, पाणा मन वसाई, पाणा सुकृत कर कर लीजै रे, सुकृत कर कर लीजै रे, है रखवाद न कीजै रे मन, है रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे। कह कबीर सुनो रे संतो, कह कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी, मेरी मेरी झूठी, चिरगट फार चटारा ले गयो, चिरगट फार चटारा ले गयो, चिरगट फार चटारा ले गयो, चिरगट फार चटारा ले तरी तागरी छूटी, तरी तागरी छूटी, तरी तागरी छूटी, तरी तागरी छूटी, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे, है रखवाद न कीजै रे मन, है रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर, सुकृत कर कर, सुकृत कर कर लीजै रे मन, एह रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन रहाओ। प्यारी साध संगत जी, जो असी शब्द गायन किया, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब 479 भाव 479 अंक ते सुशोभित है। सारे गुरु ग्रंथ साहिब जितने शब्द लिखे हैं, जे असी विचार ना करिए तो सानू इंज लगता कोई थोड़ी जी बेनती की हुई है
घर दीयां चीज़ां प्राप्त करन वास्ते, धीआं पुत्तर लैण वास्ते, अपनी दुनियावी कामयाबी वास्ते, विआह शादी दी कामयाबी वास्ते, या अपने कोई शरीरक दुख होंदे ने उन्हां दुखां नूं दूर कराउण वास्ते। इस तरीके दे नाल असीं सारे शब्दां दे इक्को जिहा ही अपने मन दी मर्जी दे नाल एक अर्थ बना के बैठ जाते हैं और उसी अर्थ नूं सोच के असीं सोचते हैं चलो आओ अज गुरुद्वारे चलीए, और गुरुद्वारे आके असीं इत्थे खड़े होके गुलक विच पैसे पा के उस तो बाद खड़े होके असीं अपने मन दी एक अरदास करते हैं जो साडी अपनी एक प्रॉब्लम होंदी है, और बस उस तो बाद असीं सोच रहे होंदे हां कि ये शब्द जिहड़े गायन किए जा रहे हैं मैं सुन रहा हाँ, और मैं गुरुद्वारे आ गया, मैं चार दीवारां च बैठा होया, मैं गुरु जी की शरण विच हाँ ते मेरियां सारियां प्रॉब्लम्स दूर हो जाणगियां। हुण साध संगत जी सानूं सारियां दियां अपने अंतर आत्मे दी जिहड़ी खजाने की कीमत है उहदे बारे पता नहीं है। इस करके असी सारे गुरु ग्रंथ साहब का मैं ना ही समझा है बई तुसी किसी होर थां ना जाओ, गुरु ग्रंथ साहब कोलों अपनी मन की मुराद मंग लवो। जद कि असी बाणी पढ़ांगे तो गुरु साहब कहते ने जी की बिरथा होए, तेरे मन अंदर कोई बिरथा है, तेरे मन अंदर कोई तौखला है, कोई ख्याल है, कोई मंग है, कोई डिज़ायर है, कोई फुरना तैनूं उठिया है, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। तो असी अरदास तो मैना भी उही कोई अपनी दुनियावी प्राप्ति वास्ते या जो सानू घाटे नुकसान होए हुए ने उहदे वास्ते, या फ्यूचर विच मनु यह चीज़ां प्राप्त हो जान उहदे वास्ते असी उसनूं समझ के रखिया होया है। पर जदों असी गुरु ग्रंथ साहब का एक एक शब्द विचारते हैं साध संगत जी, एक एक शब्द के अंदर इतना ग्रेट खजाना है, और वो साडे सब दे मूड्स, साडे सब दे सोचन दे ढंग, साडे सब दे हर इंसान जदों उस शब्द नूं अपने ते टुकांदा है उसनूं अपने बारे समझ आती है कि मेरे सुभाव ते गुरु पातशाह कोई गल कर रहे हैं। और जे साडा सुभाव ठीक नहीं है तो उहदे कारण असी सब तो ज़्यादा अपसैट होंदे हां। जे सुभाव ठीक नहीं है तो मैं सोच रहा सी घर मेरे पुत्तर हो जाए, बड़े वड्डे भागां दी निशानी है, पिछले जन्म दे कोई मोती दान किए हुए ने जी साध संगत जी। इस तरीके की असी सोचनी बना के अपने मन अंदर रखी हुई है। किसी दे घर पुत्तर हो जाए असी इनू वड्डे भाग समझते रहते हैं, किसी का मकान बन जाए असी इसनूं वड्डे भाग समझते हैं, किसी की लाटरी लग जाए, किसी की नौकरी लग जाए, किसी का उच्चे घर विआह हो जाए, असी इन्हां गल्लां दी नोशनस नूं अपनी मनौत विच अपने ता दिल ते बिठाया होया है। पर गुरु पातशाह इन्हां चीज़ां दी प्राप्ति दी अरदास की गल नहीं करते ने। काश असी इस ट्रेन तो उतरीए कि गुरु पातशाह फिर तुसी किहड़ी अरदास की गल करते हो, असी तो दुनिया नूं वेख वेख के इदां शुरू हो गए हाँ। गुरु पातशाह कहते ने जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। हुण अरदास विच की कर, छोड़ सियाणप सगल मन तन अरप तर। अपनी मन की सोचनी छड्ड, तेरे मन की सोचनी ही तैनूं बॉदर करती है। कितने लोग ऐसे घर दुखी ने जिन्होंने दोनों वक्त की रोटी तो मिलती है, उन्होंने श्वास भी मिल रहे हैं, उन्होंने सूरज की लाइट भी मिल रही है, पर वे परेशान हैं कि साडा बिजनेस चंगा नहीं चल रहा। कई इस करके परेशान हैं कि असी 2-3 प्रॉपर्टियां खरीदियां सी, वो विकदियां नहीं पईयां। मेरे शाह जी बड़े परेशान रहते हैं, साढ़े घर हर वेले अशांति छाई रहती है, पता नहीं कदों प्रॉपर्टियां विकणगियां। इस तरह असी लोकी ना अपनी इन्हां चीज़ों में उलझे हुए हैं। लेकिन जे मैनू ये जाच आ जाए, जे सुख दें तो तुझे अराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख दें तो इति राजा, दुख विच सुख मनाई। जिस पति या पत्नी नूं या जिहड़े बच्चों नूं अपने माँ प्यो नाल डील करन वेले ये वाली जात समझ आ जाती है ना, उन्होंने गुरमत वड्डे भाग कहती है। ये वाला अपना सुभाव पकाना है। मैं पत्नी हाँ, मैनू मेरे पति नाल कोई कंप्लेंट नहीं है,
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਗ ਡੀਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਸੋ ਬਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਟੀ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਕੰਬੈਟ ਕਰ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਹਾਉ ਸਮਝਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਐ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਰਹਾਉ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਾਉ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਪਸੈਟ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫਿਕਸਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਈਰਖਾ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌ ਜਾਗੇ ਹੋ ਨਿਸਪਰਸ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵਾਲੀ ਔਰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਸੁਭਾਅ, ਟੌਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਟੌਂਟ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਹਾਉ 'ਚ। ਇਹ ਰਖਵਾਦ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਈਰਖਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੁਰਜਨ ਔਰ ਦੁਰਜਨ। ਦੁਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨ, ਸੁਰਜਨ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ। ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਔਖਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਭੈੜਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰਨ।
कोई मेरे समेत दुनिया 'ਚ क्लेम नहीं कर सकदा कि मैनू मंदे फुरने नहीं आते। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं दुध नाल तुलिया होया हाँ। असी सारे अवगुणी भरिया शरीर है, क्यों संतो निर्मल होए। सो असी सिੱਖਦੇ हाँ। सो अपनी सोच ਨੂੰ पवित्र करना, सोच ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਟੌਂਟ, ਸ਼ਿਕਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਹੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਤਾਤੀਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵ ਠਾਕ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਾਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗਦੇ ਡੱਕੇ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਖਰਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख विदार्यो। मेरा दुख किया, मेरा अपसेट मन, मेरा अपसेट अवस्था। हरजन राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे। अच्छा मेरे अवगुणों ਨੂੰ दूर करन दे तुसी मत देंदे हो। जो मांगे ठाकुर, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शिंद। तुसी काइंड हार्ट हो और मनु सुमत बख्शदे हो। सत्संग जी इस तरह ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਨਿੱਧਾ 18 ਸਿੱਧਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟ ਕੇ ਅਲਬੇਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਚੌਕਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟਣ ਦੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਲਬੇਲੇਪਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਹੂ ਦੀਨੇ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਕਾਹੂ ਪਲੰਗ ਨਿਵਾਰਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਵਧੀਆ ਡਨਲਪ ਦੇ ਪਲੰਘ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 12 ਘੰਟੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਨਲਪ 'ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਉੜ ਕੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਝ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ
ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਲੰਗ ਦਿੰਦਾ, ਡੱਲਬ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਾਹੀ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਗਿੱਲੀ ਜੀ ਰਜਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨੀ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੀ, ਚੈਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੋਦੜੀ, ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦੜੀ ਨਾਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੋਦੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ। ਸ਼ਰਮ ਸੱਚ ਦੀ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਨਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰਹਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਪੱਤ ਝੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਸੁਮਤ ਨਾ ਲਵੇਂ, ਐਰਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਵੇਂ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਨਾ, ਰਹਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਛੁਆਰੇ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਨ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਹੂ ਗਰੀ ਗੋਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਹੂ ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ। ਖਾਨ ਪਰਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ। ਪਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੇਤੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਲੈਸ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਯੂਸਲੈਸ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਪੰਡ ਪਰਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚਤਰਾਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਲ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਰਵਾਂਗੇ, ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਤਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਟੌਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਸਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਲੱਭ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ।
ये भोजन की होंदा है? गुरबाणी कहते ने जे को खावे जे को पुंचे तिसका उधारो। भोजन है की सत्संग जी? वो भोजन है वीण तुद होर जे मंगना, वीण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, सिर दुखा कै दुख जे मंगना, वीण तुद होर जे दे नाम संतोखिया, दे नाम संतोखिया, उतरे मन की उतरे मन की भुख, जे मंगना, वीण तुद होर जे मंगना, वीण तुद होर जे ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜਾ ਬਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਚਤਰਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ। ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀ ਮਤ ਦੇ। ਸੰਤੋਖੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਤੋਖੀ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਕਲ, ਸੰਤੋਖ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ। ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ ਈਰਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਜੈਲਸੀ ਰਹੇਗੀ, हेटरेड रहेगी, नफरत रहेगी। दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। सो कईयां कोल जे कुछ होंदा भी है तो चतराई दी अक्ल वाला धन हुंदा है, वो बेकार हुंदा है। रहाउच कहते ने एह रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। कुमारै एक जो माटी गूंदी वो बिद बानी लाई, काहूँ मैं मोती मुक्ताहल काहूँ ब्याद लगाई। असी फिर इस दे ਉਹੀ अर्थ समझे कि रब ने सारी सृष्टि बनाई है, कोई चंगे ने कोई मंदे ने, कोई अमीर ने कोई गरीब ने। पर राउच किनू कह रहे ने? राउच कह रहे ने मेरे मन नू। सत्संग जी, ये साडी इंटरप्रिटेशन नहीं है। दैट्स हाउ द बाणी इज़ कंपाइल्ड। असी बाणी किस ढंग नाल कंपाइल की गई है, असी बाणी चो बाणी दे अर्थ समझण दा यतन करते हाँ, पर असी ये ध्यान रखते हाँ कि जेकर रहाव नूं नाल नाल समझिए। रहाव कह रहे ने सुकृत कर कर लीजै रे मन, एह रखवाद ना कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। रहाव राव च जदों मेरी गल चल रही है तो कुमार मतलब रब। रब ने सारे इक्को जिहे बनाए ने। तू
तिथै घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तू अपने आप नूं कढ़ाण नहीं जांदा। साध संगत जी, रब कोलों कढ़ाण दा की मतलब हुंदा है? एक तां असीं दुनियावी रखिआ है, फलाना बड़ा सुंदर है, उहदी नक रब ने बड़ी सोहनी बनाई है, फलाना बड़ा गोरे रंग दा है, वो लंबा है, उहदी छाती बड़ी चौड़ी है, रब ने बनाया, असीं कहंदे रहिंदे हां। जद कि ये कुदरत के नियम सिस्टम विच, जीन्स की थ्योरी विच असीं उस तरह बनते हैं। पर जे मेरा नक फीना, मैं सुंदर नहीं हाँ, मेरा रंग ज़्यादा गोरा नहीं है, मैं सुंदर नहीं हाँ, मेरी अखां ज़्यादा सोहणियां नहीं ने, मेरा कद लंबा उच्चा नहीं है, मेरा ठीक ना कद है, जो कुछ मर्जी होए, पर मैं रब जी कोलों भै के चरण कर भाव के लोएण सुरत करे वालियां, अखी बाजो वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजो चलना विण हत्थां करना, जीभै बाजो बोलना, इं जीवत मरना, ऐसे वाले अंग प्राप्त करन वास्ते मैं रब जी कोल कढ़वाण वास्ते जा सकदा हाँ, क्योंकि मैनू सुकृत करनी है। सुकृत करने वास्ते मैनू चंगे अंग चाहिए ने, चंगे अंगां वास्ते चंगी सूरत मत बुद्ध चाहिए है, चंगी सूरत मत बुद्ध मैनू सतगुरु कोलों मिलती है, सो सतगुरु कुमार बन जाता है। सो सतगुरु रब ने तो सारे ने इक्को जिहा बनाया है, जो सतगुरु कोल अपने आप नूं कढ़ाण आउंदा है, वो लॉज ऑफ नेचर भाव उहदे विच रहण लग पैंदा। उहनूं इह समझ आ जाती है, भांत भांत के लोग ने, मैं किसी नाल नफरत नहीं करनी, मैं किसी नाल ईरखा नहीं करनी। इस करके गुरमत सानू इक्वैलिटी सिखाती है। गुरमत सानू गोरा काला, अमीर गरीब, इस्त्री मर्द, छोटा वड्डा, जात पात का वितकरा नहीं सिखाती है। एक गुरमत की क्वालिटी है। सो असी गुरु की मत लेंदे हां। दुनिया का कोई भी मनुख लै सकता है, वो किसी नूं भी कोई कूड़ा चुक्कण वाली दे नाल भी नफरत नहीं करेगा। हैरखवाद की गल चल रही है ना नफरत करेगा, ना ईर्खा करेगा, ना उन्होंने लेट डाउन करेगा, बराबरता का सुभाव बनाएगा। मैं पिछे सांझ की सी कि साडे घर विच झाड़ू मारन वाली आई, वो जड़ी बाहरों कूड़ा चुकती है, असी उसनूं क्या सर्दियां दे दिन ने, तुम बहन जी अंदर आ जाओ, तो वो बड़ी हैरान हुई कि इन्होंने मैनू अपने कमरे अंदर बुला लिया, वरना पिछले दरवाजे तो बाथरूम साफ करा के पिछों ही बाहर कढ़ देंदे सी। उन्होंने टच नहीं कर जाए, परछाई ना पै जाए। असी जदों उन्होंने क्या टेबल ते बैठ जा, तो बैठती नहीं सी टेबल ते। वो बड़ी हैरान हो रही सी कि मैनू टेबल ते बैठण वास्ते कह रहे हैं। जदों असीं उन्होंने चाह दी और जिस कप च दी तो कप नूं छो नहीं सी रही, कहती टूटा हुआ कप नहीं है। असी सारे जितने लोग धर्मी बने फिरते हाँ, असी उन्हां नाल वितकरा करते हाँ। सानू पता नहीं है कि शब्द मैनू अज की सिखा रहा है। असी उन्हां नाल वितकरा करते हाँ, असी उन्हां नूं टुटे हुए भांडे च देंदे हाँ, असी उन्हां नूं नीवीं जात दा समझदे हाँ, अपने आप नूं उच्ची जात दा समझदे हाँ, क्योंकि सानू आदतां पईयां होईयां, असी मुंडे वाले हाँ, असी तो वैसे ही उच्चे हाँ। अपने एक दूजे नूं जात दसदे हाँ, दूजे दी नीवीं जात नूं काउंट करदे हाँ, और अपनी उच्ची जात नूं वधिया दस के उन्हूं घटिया काउंट करदे हाँ। रिश्तियां लैण वेले साडा इम्तिहान सामने आंदा है, जदों असीं विआह शादी दे रिश्ते निभांदे हाँ। विआह शादी दे रिश्ते निभाण वेले असीं देखदे हाँ कुड़ी दे पेके सानूं प्रॉपर्टी और कैश कितना देणगे। जे वो कैश और प्रॉपर्टी ना मिले तो साडे मनां दे अंदर नफरत आंदी है। अपने आप नूं कढ़वा ही नहीं रहे हाँ। सो जे रब दी रज़ा नेचर विच नहीं हाँ, तां असीं लोकां नाल भांत भांत दे लोकां दे नाल नफरत करते हाँ। पर जो लॉज ऑफ नेचर विच रहन लग पैंदे हाँ, वक्रे वक्रे रंग दे रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी वाले सारे मनुखा दे नाल डाइवर्सिटी सानू रहना आ जाता है। मन करके कोई भी सुचज्जी मत ते कोई विकारी मत अपने भांडे च पवांदा है। ਇਹਦਾ मतलब होया कि काहूँ मैं मोती मुक्ताहल काहूँ ब्याद लगाई। असी आदि व्याधि उपाधि तीनों जोड़े रोग ने असी काउंट करते हैं। हेत रोग कहते हैं, 3 रोग कहते हैं, और इन्होंने रोगों को समझ जाना 3 पाबंदी सोची हो जाना, त्रिलोकी की सोची हो जाना। इस तरह गुरमत कहती है तैनू किसी ने कोई रोग नहीं लाया, तेरे मन ने ही रोग लगाया। उस रोग नू समझ और अपने अंदर रब्बी गुणा की मत पा, मत विच रतन जवाहर माणिक पा,
ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ कैसी सुचज्जी मत लैंदा है, कैसा भोजन प्राप्त करता है, कि तू संतोखी भोजन प्राप्त करके अपने आप नूं कढ़दा है, क्योंकि जो असी भोजन खांदे उहदे नाल साडी बॉडी बनदी है। संतोखी भोजन खाण नाल साडी आत्मक बॉडी बनदी है। सो वो खांदा है या तामसी भोजन खांदा है। तामसी भोजन विच विकार होंदे ने, क्रोध होंदा है, नफरत होंदी है, निंदा करन दा सुभाव होंदा है, एक दूजे नाल कंपैरिजन कर करके फ्यूचर दे वास्ते वरीज होंदियां ने, इस किस्म दियां सारियां जितने विकार होंदे ने। अगे कहंदे ने शू मैं धन राखन को दिया मुगत कहे धन मेरा। मुगत का मतलब होंदा मूर्ख। ये एक तो दुनियावी लैंग्वेज है कि रब जी ने पैसे दिते ने पर कंजूस आदमी उन्होंने वरतता नहीं है। ये आम तौर पर ये अर्थ समझे जाते हैं। जम का डंड मूंड में ला गया खिन में करन बेरा। लोकी पैसे इकट्ठे करके रखते रहते हैं तो अंत अचानक एक दिन मौत आ जाती है। ये आम लफ्जी अर्थ समझे जाते हैं। पर गुरु पातशाह कह रहे ने जदों रब ने हर किसी के अंदर चंगे गुणों का खजाना पाया होया, क्योंकि सब किसी के अंदर रब जी वसते हैं। ये बाणी सानू कितना कीमती सुनिया दे रही है कि तू बाहर किधरे लभण नहीं जाना। मन रे थिर रहो मत कत जाई जियो। साध संगत जी बाणी पढ़ते हो ना, मेरे नाल दोबारा पढ़ो। मन रे थिर रहो मत कत जाई जियो। जिन्होंने मत कत दे अर्थ समझ आ जाते ने वो बाहर रब नूं लभण किधरे नहीं जाते ने। जिन्होंने मत कत दे अर्थ समझ आ जाते हैं वो तीर्थां ते नहीं जाते हैं। जिन्होंने नहीं समझ आए ने वो भटकते हैं। मन रे पढ़ो, मन रे थिर रहो मत कत जाई जियो। अच्छा जे असी जावांगे तो अगे की कहते बाहर ढूंढत बहुत दुख पावै, घर अमृत घट माही जियो। सारे बोल सकते हो, घर अमृत घट माही जियो। ये खजाना तेरे अंदर है, तू बाहर कित्थे लभण जाना है। साडे सब दे अंदर रब जी वसदे ने। अंदर दी जिहड़ी आवाज़ आती है वो चंगे गुणा की आवाज़ आती है, अंदरों जिहड़ी आवाज़ आती है वो चंगे गुणा नूं खजाना कहंदे ने। फर्ज करो मैं रिश्वत लैंदा तो मैं अपने ऑफिस बैठा, मनु एकदम आवाज़ आती है रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। अंदरों ख्याल आया ना, चंगे गुणा का ख्याल आया। पर मैं की कीता, दरवाजे तो बाहर जाके दरवाजे के पीछे जाके छुप के ले ली, यहाँ पर कैमरा नहीं लगा हुआ। पहला अंदरों आवाज़ आई सी, फिर मनु आवाज़ पसंद नहीं आई। हर किसी के अंदरों आवाज़ आती है, हर किसी के अंदर चंगे गुणा का खजाना है, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ नहीं है। मनु किसी ने क्या भुपिंदर मनु ना मैं किसी दे ना 500 रुपये देने ने। जिसने मैंने पूछा, बड़ी पुरानी गल मैं याद है, हूँ अजकल 500 रुपये की वैल्यू कोई नहीं है भावें। कहता मैं ना किसी दे ना 500 रुपये देने ने, वो मेरे को मंगदा नहीं पिया। मैं क्या अच्छा फिर? कहता मनु ना माइंड होता है, मैं वो 500 देने ने। मैं कहता हुण तुसी दे सकते हो? कहते हाँ दे तो सकदा, पर वो कहेगा इन्ने साल क्यों नहीं दिते। हो सकता वो कहेगा ज़्यादा देने सी, हो सकता वो भी कहेगा व्याज नाल क्यों नहीं दे रहे। वो कहेगा इन्ने साल कारण की सी, तुसी क्यों नहीं दिते। बड़ियां गल्लां करेगा। मैं क्या तुहाडे मन अंदर चंगा ख्याल आया, You want to return the money? Just do it. न बिलम धर्मं बिलम पापं, मंदा करन वेले सोचिया कर। देरी करनी है, बिलम होंदा देरी। जे देरी करनी है तो मंदे वास्ते देरी कर। मेरा दिल करदा फलाने दी निंदा करा, यार
ठहर जावां, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ, ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਵਾਈ ਵੀ ਡਿਲੇ? ਕੰਜੂਸ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ, ਚਤਰਾਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਿਗਾਈਲਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਡਿਸੀਟਫੁਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾफ़ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੂ ਮੈਂ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਤ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਲੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਟੇਕ ਇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਪਤੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟੈਜਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗੂ ਮਨਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੁੱਸ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕਰ ਦੀਆਂ 2 ਚਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਲੋਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਲਗਾਓ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਵਰਤੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੂਸ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾਏ, ਜੋ ਚੱਲੈ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ। ਜਮਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਰਾਇਣ ਨਰਾਇਣ ਨਰਾਇਣ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਛੋੜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਜੰਮ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਛੂ ਮੈਂ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਗਤ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ। ਜੰਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਬੇਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮ ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਹੀ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕਾ ਡੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਮਨ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਹਾਰਮਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਖਰੇ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਾਖਿਆ ਪਾਹੂ ਅਪਾਰ। ਅਪਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ। ਲਰਨ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਗ ਆਫ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, TV ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਾਓ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੋ ਬਾਲਸ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਮੈ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹਿ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗੈ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕਰੈ ਨਿਬੇਰਾ। ਇੱਕਦਮ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਮੀਨਸ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ। ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਫੱਕੜ ਨੇ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਪੌਪਰ ਮੈਨ। ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ੂਮ ਬਣ ਕੇ, ਕੰਜੂਸ ਬਣ ਕੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਕੈ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ, ਤਿਨ ਕਾ ਨਾਉ ਫਕੀਰ ਮੀਨਸ ਫੱਕੜ। ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਤੇ ਨਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਨਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਧਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਚਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚਿਆ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਜਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹੇਟਰੇਡ, ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲਾਗਿਆ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਬੇੜਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਗੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਔਰ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੂਮੈ ਧਨ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ ਧਨ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਾ ਧਨ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੂਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਚਾ ਧਨ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਜਨ ਉਤਮ ਭਗਤ ਸਦਾਵੈ, ਆਗਿਆ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਨ ਉਤਮ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਾਡੀ ਔਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਰਖਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਨਿਜ ਕਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਭਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਭਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਬਸੈ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਰਖਵਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਇਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਝੂਠੀ, ਇਹ ਹੀ ਝੂਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਐਰਖਵਾਦ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ हैं। जेता समुंद सागर नीर भरिया ते अवगुण हमारे, पर वैसे मैं अवगुण अपना एक नहीं मनता।
ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਵਗੁਣ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਅਵਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਵਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੇ ਮਨ, ਚਿਰਗਟ ਫਾਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਿਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, मेरे मन की मत वालों मैं छुट गया, मेरे मन की मत दा पिंजरा टुट गया, मेरा मन दा पंखी आज़ाद हो गया। जो ब्याद असंतोख तृष्णा दी तरी तागरी सी वो बेकार हो गई, वो टुट गई, उस तो मैं छुट गया। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਟਾਰਾ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ और तरी तागरी टूटी। तरी तागरी टूटी मन की मत वल्लों छुट जाना, जिदे कारण मैं अपनी झूठी सोचनी दी छान बनाई हुई सी, उस वल्लों छुट जाना। तब पंछी पिंजरे तो आज़ाद हो गया। पंछी पिंजरे तो आज़ाद का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मैं अवगुणा वाली सोच तो छुट गया। कबीर मन पंखी प्यो उड उड दै दिस है, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। ये कुदरत का नियम है। ये नियम मैनू समझ आया तो मैं अवगुणा की संगत करनी छोड़ दी और चंगे गुणा की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। उसनू असी अज गायन किया सी। सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे, एह रखवाद न कीजै रे मन, एह रखवाद न कीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन, सुकृत कर कर लीजै रे मन। काहूँ काहूँ दीने पाट पटंबर, काहूँ दीने पाट पटंबर, काहूँ पलंग निवारा, काहूँ पलंग निवारा, काहूँ गरी गोदरी नाही, काहूँ गरी गोदरी नाही, काहूँ खान परारा, काहूँ खान परारा, सुकृत कर कर लीजै रे मन, एह रखवाद ना कीजै रे मन, सुकृत कर कर, सुकृत कर कर, सुकृत कर कर लीजै रे मन रहाओ। सो साध संगत जी, अज दे प्रोग्राम च असी गुरु पातशाह दा एक प्रसाद लैके जा रहे हैं कि रब जी किसी नाल वितकरा नहीं करते ने, किसी नू अमीर किसी नू गरीब, किसी नू पाटी गोदड़ी ते किसी नू रेशम दे और डनलप दे कंबल देंदे ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। रब जी ने सारे इक्को जे मनुख बनाए हुए ने। ये मनुख दा अपना मन है जो उसनू आत्मक सुख दे सकता है या उन्होंने आत्मक बेचैनी विच रखता है। सो इस तरह सोचण दे नाल असी सारी रिस्पोंसिबिलिटी अपने ते लैनी शुरू करते हैं कि जो कुछ भी मेरे नाल वापर रहा दद्दा दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया
ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਚੱਲ।